107:29 చదవమా. Psalms 107:29. ఆయన తుఫానును ఆపివేయగా దాని తరంగములు అణిగిపోయెను. ಆತನು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಶಾಂತಪಡಿಸಿದಳು, ತೆರೆಗಳು ನಿಂತವು. హల్లెలూయా. దేవునికి మాటలో ఏం శక్తి ఉందంటే, ದೇವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. తుఫానును కూడా ఆపే శక్తి, ಅವನ ತುಫಾನುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ. ఒక్క మాట సెలవిచ్చాడంటే, ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸೆಲವುಂಟನು, తుఫాను ఆగిపోయింది. ಅವನ ತುಫಾನು ಕೂಡ ನಿಂತು. హల్లెలూయా. అలాంటి గొప్ప శక్తిని మనం సేవిస్తున్నాం. ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ, ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మనం అడుగుతున్నాము దేవుని, ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರುವ ದೇವರಲ್ಲಿ, అయ్యా నాకు అనారోగ్యం ఉందయ్యా, ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಿದೆ, ఒక్క మాట సెలవి, ಒಂದು ಮಾತು ಸೆಲವು, ఒక్క మాట సెలవి అయ్యా, ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಪ್ಪ, నాలంటే సమస్తమైన బంధకాలు కాలిపోతాయి. ఒక్క మాట సెలవి రాజా, ಒಂದು ಮಾತನಪ್ಪ, నాలంటే అనానుకూలమైన పరిస్థితులు విడిపోతాయి. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ತವೆ. హల్లెలూయా. 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 Bird can't fly without wings. A bird can't fly without wings. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ఒక పక్షి తీసుకొచ్చామనుకోండి, ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಬಂದು రెక్కలు లేకపోతే అది ఎగరగలదా? ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅದು ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? సాధ్యమే లేదు. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. A fish can't swim without water. ಒಂದು ಮೀನು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. And a soul can't reach heaven without Jesus. ಒಂದು ಆತ್ಮ ಪರಲೋಕವನ್ನು Hallelujah. Hallelujah. దేవుని నమ్మాలి మనం. ದೇವರ ನಂಬಬೇಕು. అయ్యా మీరు మాతో రా, ಅಯ್ಯ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ, అయ్యా నీ ప్రసన్నత ఎప్పుడు మాతో ఉండాలి, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ, అయ్యా నీ శక్తి ఎప్పుడు నాతో ఉండాలి, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ, అయ్యా ఎప్పుడు నీ మహిమ నాతో ఉండాలి. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ఎప్పుడైతే మనం ప్రార్థన చేస్తామో, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವೋ దేవుడు శక్తివంతుడు. ಆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ. మేము ఒకసారి కాకడలో మీటింగ్స్ పెట్టాము. ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಕ್ನೂರಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. అక్కడ ఏమైందంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అంతా రెడీ అయిపోయింది, మేము స్టేజ్ ఎక్కాలి అంతే. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬೇಕು. ఒక 15 minutes లో మన యొక్క ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿತ್ತು. కరెంట్ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ, ఏరియా మొత్తం కరెంట్. ಪೂರ್ತಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ఏం చేయాలి, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? మేము మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళలే. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. అంటే ఎంత మంది వచ్చామో మోకాళ్ళకి ప్రార్థన చేయడం. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ವಿ. భూమి ఆకాశాన్ని సృష్టించిన దేవుణ్ణి ఆరాధించడం ప్రార్థన చేశారు. ಆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ అయ్యా మనకి ఇప్పుడు కరెంట్ రావాలి, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ప్రార్థన చేస్తాం. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ 1 by 1 అందరూ యవనస్తులు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించారు. ನಮ್ಮ ಯವನಸ್ಥರು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేసి ఆమేన్ అన్నామో, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕೋ కరెంట్ వచ్చేసింది. ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು. హల్లెలూయా. ఆయన మాటలో శక్తి ఉన్నది, ಆತನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ఆయన మాటలో శక్తి ఉన్నది. ಆತನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. మేము తర్వాత అంతా మీటింగ్ అంతా అయిపోయినాక ఒక పెద్ద వచ్చి మాకు చెప్తాడు. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ఆ కరెంట్ కి రావడం కారణం ఏంటో తెలుసా? ಆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ఒకటి ప్రార్థన, ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, రెండోది ఒక పెద్ద మనిషి పోయి, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗಿ, ఆయా అక్కడ మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి, దయచేసి ఆ కరెంట్ తొందరగా ఎక్కించండి, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. హల్లెలూయా. ఆయనతో దేవుడు మాట్లాడారు. ಆತನಿಂದ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తే చాలు, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, హల్లెలూయా, సమస్త బంధకాలు పారిపోతాయి. ಸಮಸ್ತವಾದ ಬಂಧಕಗಳು ఎవరి దగ్గరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, ನೀನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ఎవరి దగ్గరకు నువ్వు వేడుకునేది అవసరం లేదు, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. నిన్ను సృష్టించిన దేవుని అడుగు, ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊ, నిన్ను ప్రేమించిన దేవుని అడుగు, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊ. ఎందుకో తెలుసా? ಯಾಕೆಂದರೆ నీ కోసం, కేవలం నీ కోసమే ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ఆయన శరీరంలో ಆತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ఒక్క రక్తపు బొట్టు కూడా లేకుండా కాచాడు. ಒಂದು ರಕ್ತ ಚುಕ್ಕಿ ಇದೆ. హల్లెలూయా. ఒక్క రక్తపు బొట్టు కూడా లేకుండా కాచాడు ఆయన. ಒಂದು ಚೂರು ರಕ್ತನೂ ಇದೆ. హల్లెలూయా. సిద్ధంగా ఉన్నామా? దేవుణ్ణి అడుగుతున్నామా? ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿ సమస్య వస్తే ఎవరిని అడుగుతున్నాం? ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ? ఎక్కడ వెళ్తున్నాం? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ? అయితే చాలా మంది నాన్ క్రిస్టియన్స్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే, నాకు కూడా రండి అంటే, మన అంటే మీరు కాదు, కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఓల్డ్ పిలిచిపోతారు.
ತುಂಬಾ ಜನ ನಾನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ప్రభు మాకు సాటగల పట్టుకొని ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗಲ್ಲ. ఎంత ప్రార్థన చేయాలి? ಎಷ್ಟಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ కన్నీళ్ళు గాచినప్పుడు మాకు సాలైతుంది. ನಾವು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. పోతాం నిమ్మకాయలు కట్టి ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಂಬೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು. హల్లెలూయా. ఆ నిమ్మకాయలు ఏం పని చేయండి? ಆ ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ఆ నిమ్మకాయలు చేసిన దేవుడు ಅದನ್ನು ಕೂಡ సృష్టిಸಿದ కర్తನಾಗಿದ್ದಾನೆ. సృష్టిని పూజించకూడదు కానీ సృష్టికర్తను మనం పూజించాలి. ಆ ಸೃಷ್ಟಿನ పూజిಸಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನಾವು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సిద్ధమా? సిద్ధವಾಗಿದ್ದೀವಾ? ఎట్లా ఉన్నాం మనం? ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ? మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఎప్పుడు వెలుకోగలిగే ನಾವು జీవితం. ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ